இவ்வினிய விழாவை இனிதே தொடங்குவோம். அரங்கம் நிறைந்த அவையில் அமர்ந்திருக்கும் ஆன்றோர்களுக்கும் சான்றோர்களுக்கும் மதிப்பிற்குரிய பேராசிரியர்களுக்கும் கூடியுள்ள அனைவருக்கும் என் இனிய மாலை வணக்கங்கள். It means like an opportunity for everyone to come together after all this time to share their new life and to relive their older days. On behalf of Desperado Zidans, I once again welcome you all to the much awaited graduation ceremony of the class of 2014. உலகின் மூத்த மொழியாம் நம் தாய்மொழி தமிழை முதலில் வணங்கி விழாவை தொடங்குவோம். விழாவின் முதல் நிகழ்வாக தமிழ் தாய் வாழ்த்து. எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனே தமிழனே உன் சீரிழமை திறப்பியந்த செயல் மறந்து வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே. गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि. ഓരോ ഋതുവിനുള്ളിലാരോ സ്വരപ്പെടുത്തിയോരോ നിറത്തിലുള്ള സംഗീതം രസരാഗം വിവിധമതിഗാഠം പ്രകൃതിയുടെ നാദം പ്രണയമയമാനന്ദം ലയമേകം സമഭാവം ശുഭഗീതം. ഓരോ ഋതുവിനുള്ളിലാരോ സ്വരപ്പെടുത്തിയോരോ നിറത്തിലുള്ള സംഗീതം രസരാഗം വിവിധമതിഗാഠം പ്രകൃതിയുടെ നാദം പ്രണയമയമാനന്ദം ലയമേകം സമഭാവം ശുഭഗീതം. ഗ്രീഷ്മം ചുടുവെയിലാടി കൊതിപ്പെടുത്തും ലാവരക്കനൽ ചുരത്തും സംഗീതം പൂക്കും ഇലവും മരം ചോക്കും മനസ്സ് മതഗന്ധം വിതച്ചരച്ചുമാലേയം വേനൽ പുഴയൊഴുകി മാത്രമായി തെളിഞ്ഞ കണ്ണാടി പോൽ മിന്നും നീരോട് ലയമേകം സമഭാവം ശുഭഗീതം. ഓരോ ഋതുവിനുള്ളിലാരോ സ്വരപ്പെടുത്തിയോരോ നിറത്തിലുള്ള സംഗീതം രസരാഗം വിവിധമതിഗാഠം പ്രകൃതിയുടെ നാദം പ്രണയമയമാനന്ദം ലയമേകം സമഭാവം ശുഭഗീതം. I invite Professor Dr. Karnagaran sir
HOD Surgery, SRM Medical College, to the dais. Please, sir. I humbly request Professor Dr. Udayaruna Ma'am, Department of Obstetrics and Gynecology, Tanjore Medical College, to occupy the dais. Ma'am, please. Next, I invite Dr. Tangavel sir, Department of Pediatrics, onto the dais. Please, sir. Lastly, I welcome Dr. Ganesh Raja sir, Department of General Medicine, to occupy the dais. Sir, please. ஒளி வெள்ளம் காண்பதாலே உண்டா மாற்றம், ஒரு விதமாய் புத்துணர்ச்சி உணரும் தோற்றம், தெளிவான சிந்தனைக்கும் இவ்வாறை மற்றும் அகத்தின் இருளை நீக்க அடுத்த நிகழ்வாக குத்துவிளக்கு ஏற்றும் விழா. I humbly request the dignitaries to light the Kuttuvilak and inaugurate the function. Dr. Shakti Umayal to deliver the presidential address. A very warm evening to all the dignitaries, guest members, and all my dear friends of 2K14 batch of KAPV. Today marks an important milestone of where we stand and how far we have come. I'm extremely overwhelmed to get this opportunity to address you all on this auspicious occasion. On behalf of the 14th batch of KAPV, I would like to invite you all for the graduation ceremony of Desperado Zidans. Guys, at last we made it. I'm so excited to be in the presence of all of you where you get to experience this day with us. On behalf of the batch of 2014, I feel privileged to welcome our chief guest, Professor Dr. Sariu ma'am, Professor Dr. Karunagaran sir, Professor Dr. Udayaruna ma'am, Dr. Tangavel sir, Dr. Ganesh Raja sir for gracing this occasion. Special welcome to all the professors who have inspired the love of learning, sparkled the curiosity in us, helped us recognize and cultivate our passion and challenges to be the best. Today, this auditorium is filled with young men and women who will play a significant role in making tomorrow a better place, a better world. I would also like to welcome them. I stand before you to tell you the story of class 2014. The most epic and amusing story I know. Once upon a time, in a land far, far away, okay, it's just really 10 minutes from here, 153 teenagers entered into this beautiful institution that we would now call our home. The first day of med school, I still remember clearly walking into this lecture hall filled with 153 new faces, of course, after taking our first white coat and a stethoscope selfie. Not really knowing what to expect. All we did was to pretend to take notes of our first anatomy lecture. But I'm sure what we did till the last lecture was just to pretend. Sorry, toppers, I meant majority of us. Nothing in the world would match the fear when we saw the dissection of a cadaver among the fragments of formalin. Anxiety hit real hard, only when we were asked to identify what the underlying nerve was. When I think of biochemistry now, I'm sure all we can remember is heating and swirling the urine samples in the test tube.
But what I still don't understand is why the test tube boxes were hyped more than the treasury of the KAPV itself. From befriending our next roll numbers, to getting the free blood prick sample, to sloughing sembolingam, to making us understand what physiology was all about, not only through OHP sheets, but with immense love, is what makes our first year professors so great. Within a blink of an eye, we were all standing in the pathology labs, not knowing if we understood what the pink and blue patches of H&E were. We were asked for slide identification, but what we did was actually to find where the slide was broken to actually identify it. In micro, the importance of life cycle of parasites, replication of viruses, identification and sensitivity of bacteria weren't understood until we saw our first case of Fournier's gangrene. From memorizing the drug classification and repeatedly writing nausea and vomiting in almost every adverse effect of the drug, struggling with a cephalosporin classification with every mnemonic possible, to writing only para BCT rantac elsewhere. We actually felt as doctors during the time when we took history of real clinical cases with the help of a tongue depressor and a tuning fork. So many cataract and glaucoma cases taught us the importance of vision. And fieldworks like PHC visit, mosquito prevention visit, national programs made us understand that we are public servants. If it wasn't for the third year clinical departments, we wouldn't have survived the clinical departments of medical college. Final year and internship was a time that patients taught us more than the books, from major usage of stethoscope to visiting OTs, handling scalpels, and not to forget our very first suture, and the mandatory OT picture with uploading surgeon on making code on Instagram, and also having to taste the second year syndrome for real. To bring a life into this earth meant so much when we conducted a labor for the first time. Resuscitation of the babies with feet so little, yet imprinting such big memories in the heart. Niku Piku 36 hours duties cannot be expressed in words. The importance of mental health was understood only when we were able to see our patients. One of the best experiences that's still etched in my memory is our batch tour. Those river rafting, first batch picture, those DJs in the buses will always remain forever. Organizing events like GastroQuiz, PequinoQuest, OculoFest, OtoFest also brings us learning as well as memories that will be treasured forever. Not sure about how much knowledge we gained on the subject, but sure did teach us the importance of unity, leadership, and little about finance management. Apart from studying, we all made long-lasting relationships and plenty of beautiful memories. From strangers to best of friends, we all have faced the difficulties of time, deepest sorrows, heights of insecurities, yet not willing to trade even a single person out of the batch. Because, after all, that is what makes DX a family. We wouldn't be standing here if not for our seniors' guidance and support. Thank you to each one of you, Cranovians 10, Raphathites Onzi 11, Incano Disenos 12, Valdarians 13, and I wouldn't dare to forget my little ones, my little brothers and sisters, Aspherotitans 15, Zehastians 16, Spiloglastas 17, Leventrons 18, Zerodians 19, who are of great moral strength and huge encouragement in all our ups and downs. And last but not the least, I would like to sincerely thank our parents, friends, and family who have support, love, guidance, and sacrifice which have prepared our path to success. Because of you, we are ready to face the world with courage and strength. We owe you all our depth of gratitude. By the end of the ceremony, we will all walk out as doctors, ready to face the next journey that awaits us. You carry within you many memories and maybe even a few scars from your time in KUPV. But I also hope that you allow these memories to lead you to the things that really matter. How our teachers, parents, and friends molded us and what we are grateful for. There is no straight path to where you may go from the seat that you are in today. Life is a path that you can't draw, filled with surprises and unexpected opportunities. But know that we all are ready for it. No matter how far we go from here, always remember that this will be our forever home. Let the feel of KAPV and Desperados Zairens always stay in our heart. Congratulations for your future. Thank you once again for all these experiences and memories. I would like to close my note with one of my favorite sayings. The woods are lovely, dark and deep, but we have promises to keep.
and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. It's time to celebrate all the hard work that led us to this joyful occasion. Thank you. Person whose charm eases the tension and constantly reminds us that age is just a number with its vibrant youthfulness. I'm deeply honored to invite Professor Dr. Karunagaran sir to address the gathering. Please, sir. ரெஸ்பெக்ட் மேடம் அண்ட் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ், உண்மையால் மாறவே இல்லை, அப்படியே தான் இருக்கா. இல்லை மேடம், அந்த ஃபஸ்ட் இயரில் அந்த ஒரு பட்டிமன்றத்தில் பேசும்போது சொல்லவா, நீ பேசுன, நீ அந்த ரேக்கிங் பற்றி பேசும்போது நான் எவ்வளோ ஞாபகம் வச்சுக்கிறேன். அவன் சுப்பையா இருக்கானே, தேனி மாதிரி சுற்றிட்டே இருந்தான். இது ரெண்டு பேர்த்தையும் மறக்கவே முடியாது. உட்காருமா. ஓகே, போஸ்ட் கோயில் இருக்கும் இல்லை, எல்லாத்துக்கும் அந்த ஒரு கிளினிக்கல் டச் இருந்தான்னு தெரில இல்லை. செகண்ட், இன்னும் நிறைய கதை சொன்னேன். அதெல்லாம் அந்த ஹவுஸ் சர்ஜன் பீரியட் இருக்கலாம், அந்த 1 year இல்லை, அது வந்து ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்கள்ல, அன்னை கடந்த வெள்ளம் அழுதாலும் வராது. அது மாதிரி அந்த 1 year நீங்கள் எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணின்னு தெரில இல்லை. இல்லை இப்படிலாம் போய் எல்லாம் சாம்பிளு ஸ்வாபு இதே தான் இல்லை, வேறு வழியில் இல்லை. 1 month. ஸோ லைஃப்பில் வந்து ஸ்டில் நான் ஆஃப்டர் ரிட்டைர்மெண்ட் ஸ்டில் ஐ ரிமெம்பர் இந்த 1 year வந்து நீங்கள் வெள்ளை கொடுத்து வாங்கவே முடியாது. எதோ நீங்கள் தெரிஞ்சுட்டீங்களோ ஸ்டில் சொன்னாலும் சில இதெல்லாம் அந்த பிபி யூரின் கல்ச்சரு இன்னும் நாங்கள் சொல்லிகிட்டு இருக்கோம். அந்த ஸ்லைடில் வந்து அந்த கார்னரில் ஒரு சின்ன கிராக் இருக்கும், இந்த செஃபலோகோகாரியஸ் இல்லை, அதெல்லாம் மறக்க முடியாது. வாலி அந்த ஒவ்வொரு இதுலேயும் நம்ம சொல்லிகிட்டு இருக்க வார்த்தைகள் தான். ரெண்டே பழமொழி தான் சொல்லணுன்னு ஆசைப்படுது. இந்த டாக்டர்ஸில் இப்போ இருக்கிற டாக்டர்ஸ் ஃபேமிலியில் வந்து there is no health awareness. அதனால் நீங்கள் யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து see that daily male or female 2 hours வந்து you must go for a walking or a gym. Another say 10 yearsல இந்தியா வந்து become a huge hub for diabetes. எல்லாம் obese இருக்கும். All females except for males இல்லை, after delivery will increase in size. So see that you do regular exercise every day. அது நல்ல ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்களே, சுவர் இருந்தால் தான் சித்திரம் வரைய முடியும். நீ இந்த வயசில் அப் டு 35 வரைக்கும் நீ என்ன ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறியோ அதுதான் நீ 70+ வந்து நீயே தனியாக நடக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதனால் நான் டாக்டர் ஆகிட்டேன், நான் எப்படி வேணாருலாம் நினைக்காதீங்க. யூ டிசிப்ளின் யுவர் லைஃப். மார்னிங் இது செய்வேன், நைட் இது செய்வேன், தென் கிவ் சம் வேலை. இப்போ நான் எதுனா இப்போ எனக்கு குறைஞ்ச ஒரு 6-7 கால் வந்திருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஒரு டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும். நான் இதில் தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவேன், இதுக்கு மேலே நான் செல்லை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுவேன். அந்த ஒரு ஹேபிட்ஸ் வரணும். அப்போ தான் நீ லைஃப்பை என்ஜாய் பண்ண முடியும். இந்த 5 வருஷம் நீ படித்து பணம் சம்பாரித்து இதுக்கு அங்கேயும் சுற்றிட்டு இருக்கா, அடி காலேஜ் விழிச்சு சுற்றிட்டே இருக்குவா. ஏர்ன் பண்ணு, பர்டிகுலர் அமௌண்ட் ஆஃப் மணி வந்து ஃபேமிலி, வெக்கேஷன் அண்ட் டூரிங் அதுக்குன்னு பிரித்து வச்சிடணும். அந்த மாதிரி லைஃப்பை என்ஜாய் பண்ணுங்க. ஆல் தி பெஸ்ட். Thank you, sir. Now I request Professor Dr. Udaya Arna ma'am to felicitate Dr. Karunagaran sir. A teacher takes a hand, opens a mind and touches a heart. I humbly request Professor Dr. Anandi ma'am to address us on this lovely evening. Ma'am, please. Respected professors assembled here and my dear children, you are almost like my child, each one of you, because my eldest daughter belongs to your batch, not a doctor. She became an architect working. Okay, so you were all so close to me, and since I was then only an assistant professor, I had a lot of time with you, spent a lot of time. And it was wonderful. I felt so young at that time.
now that I've become the HOD, I don't feel so happy at all. Okay. Thank you, all of you, for having dedicated your lives for this noble profession. Please care for the patient, be compassionate to them, and listen to them. Because when you listen, you get to find a lot of, you can diagnose a lot of things when you patiently listen. And not only take care of the patients, you have to take care of yourselves. Because at this stage, it is a very stressful job, really. And you have to take a break and find time for yourselves. You have to lean on each other, take care of each other. Always be in touch. That way you'll be able to lead a very happy life. Friendship is the most important thing. It will keep you going. And remember that everything happens for a reason. And when you do anything with a lot of devotion and dedication, the whole universe will work for you and you'll be successful in whatever you're doing. And take life as it comes. Anything happens, as I said, it's for a reason, and you just move on. If you don't get anything now, you'll get a better one next time. Remember that. Okay, that's it. All the best, students. Thank you, ma'am. Now I request Professor Dr. Karunanidhan sir to felicitate Professor Dr. Anandi ma'am. Was very short. We still cherish the moments and the lessons you gave us. I invite Professor Dr. Udaya ma'am, Department of Obstetrics and Gynecology, Thanjavur Medical College, to speak a few words. அனைவருக்கும் என் இனிய மாலை வணக்கங்கள். 2014ஆம் ஆண்டு மருத்துவ மாணவர்களாகிய உங்களுக்கு உங்கள் கனவு நிறைவேறிய இந்த நாள் இனிய பொன்னாள், என் இனிய வாழ்த்துக்கள். உங்கள் பேட்ச் தான் என்னோடய பொண்ணு. நாளைக்கு கிராஜுவேஷன் டே. ஆக்சுவலாக ரொம்ப எனக்கு தெரியும் அவங்களோட லாங்கிங் எப்படி இருந்துச்சுன்னு. கிராஜுவேஷன் டே இல்லைங்கிறது ஒரு பெரிய வருத்தமான விஷயம். என் பொண்ணு ஒவ்வொரு நாளும் சொல்லிகிட்டு இருப்பா, 5 வருஷம் படித்து கடைசியில் இந்த டேக்காக ஒரு சாரீ எடுத்து ப்ளவுஸ் தைச்சு ஆர்னமெண்ட்ஸ் வாங்கி அந்த லாஸ்ட் மார்ச்சில் ஐ டிட் எவ்ரி திங், வெயிட்டட் ஃபார் தட் பியூட்டிஃபுல் டே. பட் அது அப்படியே ஒரு காணல் நிறம். இது ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு வாழ்க்கை தந்த பாடம். ஏமாற்றம் என்பது வாழ்க்கைங்கிறது ஒரு மேடு பள்ளம் வரும். ஒரே விஷயம் என்னென்னா, நாங்கள் யாருமே கற்றுத்தர வேண்டாம். கோவிடுங்கிற பேண்டமிக் உங்களை வாழ்க்கையில் நிறைய விஷயங்களை கற்றுக் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா? அது கற்றுக் கொடுக்காது இனிமேல் யாருமே கற்றுக் கொடுக்க முடியாது. நீங்களாம் எனக்கு தெரியும், சுப்பையா சார் சொன்னார், தேனியை விட சுறுசுறுப்பானவன். அவனை நான் நிறைய வேலை வாங்கியிருக்கேன் ஃபைனல் இயரில். ஒரு நாள் கூட அவன் முகம் சொல்லித்து நான் பார்த்ததில்ல. ரியலி அ குட் அப்ளாஸ் டு ஹிம். இஸ் த வெரி குட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர். எல்லா குழந்தைங்களுமே நல்ல குழந்தைங்க. சுப்பையா மட்டும் சொன்னேன்னு நினைக்காதீங்க. அவன் கடைசி நேரத்தில் எனக்கு எவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணான்னு அந்த எம்சிஐ உங்களோட ரெகக்னைசேஷன் அதுக்கெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணான் எனக்கு. அதனால தான் சுப்பையா ஈச் அண்ட் எவ்ரி கேண்டிடேட் எல்லாருமே எனக்கு ஸ்பெஷல் தான். அதனால் சுப்பையா மட்டும் மென்ஷன் பண்ணேன்னு வருத்தப்பட வேண்டாம். உங்கள் சார்பாக அவனை மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். சரியா? இப்போ எல்லோரும் நல்லா படிச்சுட்ருப்பீங்க, எழுதியிருப்பீங்க நீட்டை. எல்லோரும் நல்லபடியாக நல்ல பிஜி எடுத்து நல்லா படிங்க. எது கிடைக்கலனோ கிடைச்சது உங்களுக்கு பிடிச்சதை படிங்க. அதுக்காக ரொம்ப டயத்தை வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். பருவத்தை பயிர் செய் என்பது ஆன்றோர்கள் மொழி. எந்த பருவத்தையே அந்த வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம்னா, எந்த பருவத்தில் எந்த விதை போட்டால் அது கரெக்டாக நல்ல அறுவடை இல்லையா? அது ஒன்லி நாட் ஒன்லி ஃபார் பயர், நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கு நம்ம அதை எடுத்துக்கணும். இது படிக்கிற வயசில் படிச்சிங்க, இப்போ பிஜி படிக்கிற வயசில் பிஜி படிங்க, கல்யாணம் பண்ணுற வயசில் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும். ஒவ்வொரு வாழ்க்கையும் நல்லபடியாக வாழணும். ஆனால் எல்லாமே நமக்கு கிடைக்கும்னு நினைக்கக்கூடாது. கிடைக்கிறதுக்கான உழைப்பு நீங்கள் என்றைக்குமே விடக்கூடாது. உழைக்கணும். வாழ்க்கையில் நேர்மை, உழைப்பு, இது ரெண்டும் இருந்தால் வேறு எதுவுமே வேண்டாம். அது நல்ல ஏணி உங்களை உயரத்தில் கொண்டு போய் கண்டிப்பாக வைக்கும். என்னுடைய
ஆசீர்வாதங்கள் என்றைக்கு உங்களுக்கு உண்டு. என்னுடைய இனிய வாழ்த்துக்கள். Thank you, ma'am, and thanks a lot for still staying connected to us at the institution. I now humbly request Professor Dr. Sarayu ma'am to felicitate Professor Dr. Udayaruna ma'am. வந்து என்ன பேசுகிறதுனே தெரியல. 2014 தான் நான் திருச்சி மெடிக்கல் காலேஜ்குள்ளே வந்தேன். வந்த ஒரு 2015 மேல வந்தேன். வந்து ஒரு 2 monthsலேயே வந்து உங்கள் பேட்ச் வந்து ஃபஸ்ட் கிளினிக்கல் போஸ்டிங் வந்தீங்க. வந்தோடனே வந்து ஒரு 2ஆவது நாளே வந்து ஹரேஷும் இந்த கீர்த்தனாவும் நைஸாக வந்தாங்க என்கிட்ட. வந்துட்டு சார் வந்து இந்த மாதிரி நாங்கள் டூர் போகலான் இருக்கோம் சார், அதனால் நீங்கள் வந்து வரீங்களா எப்படி சார் அப்படின்ட்டு. நான் நினச்சிட்டேன் ஃபஸ்ட் நம்மகிட்ட கேட்குறாங்க போல், நம்மளுக்கு அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டு. ஆனால் உடனே வந்து டூர் தானே ஜாலியாக போயிட்டு வருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் மட்டும் இல்லை, எங்கள் வீட்டில் இருந்த ரிலேட்டிவ்ஸையும் 2 பேரை கூட்டிகிட்டு வேற வந்தேன். அதுக்கு முன்னாடி அப்புறம் தான் சொன்னாங்க, சார் அவங்க நிறையா பேர்த்துட்டு கேட்டு எல்லாம் பயந்துட்டு வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க, அப்புறம் உங்களை பிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ இட் வாஸ் லைக் என்ன சொல்கிறது, இப்போலாம் பிக் பாஸ் பார்க்குறீங்க நிகழ்ச்சி, எனக்கு பிக் பாஸ்குள்ளே இருந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஏன்னா நான் ஜாலியாக டூரை என்ஜாய் பண்ண போகிறேன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். அங்கே வந்து பிரச்சனைகள் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது பட் எல்லாத்துக்குமே அந்த பிரச்சனைகள் இருக்கும். நாங்கள் டூர் போன காலத்துலேருந்தே உங்கள் பேட்சில் என்ன அந்த ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருந்ததோ, ஒருத்தர் அங்கே போகலாம்பாங்க, ஒருத்தர் இங்கே போகலாம்பாங்க, எல்லாமே இருந்தது. இட் வாஸ் அ நைஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். உங்கள் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸோட அப்போ தான் நான் ஃபஸ்ட் டைம் இன்ட்ராக்ட் ஆகிறேன். ஒரு அடலசன்ட் பாப்புலேஷனோட எப்படி வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும். ஒரு ஈவன் நான் பீடியாட்ரிஷியன், நான் அடலசன்ட்டை பற்றி படிச்சிருக்கலாம், எல்லாம் பண்ணியிருக்கலாம். பட் அப்போ தான் இன்ட்ராக்ட் ஆகிறேன். இன்ட்ராக்ட் ஆனோடனே எனக்கு என்னோடய பேட்சில் நான் 2004 எப்படி இருந்தேன் அது எல்லாமே எனக்கு ஞாபகம் வந்தது. மற்றவங்களாம் எப்படி இருந்தாங்க, எனக்கு அப்படியே எங்கள் பேட்ச் அப்படியே மிமிக் பண்ணி ஜெராக்ஸாக இருந்ததுனால கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரொம்ப இன்ட்ராக்ட் ஆகிட்டே போயிட்டே இருந்தேன். 2014 ஒரு மண்டக்குள்ளே மணி அடிச்சிடும். உடனே எதாக இருந்தாலும் சரி போயிடணும், அவங்க கூட இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு. அதான் சொல்லுவாங்கல்ல, சில பேர் நம்ம கூட வந்து மூளையில் அட்டாச் ஆவாங்க, சில பேர் நம்ம கூட வந்து இதயத்தில் அட்டாச் ஆவாங்க. யாரை மூளையில் அட்டாச் பண்ணுறது, யாரை இதயத்தில் அட்டாச் பண்ணுறதுனே கன்ஃபியூஷன் வரும் எப்பயுமே. பட் எனக்கு எந்த கன்ஃபியூஷனுமே இல்லை, நீங்கள் இதயத்தோடு அப்பயே அட்டாச் ஆகிட்டீங்க. அதாவது 2014 வந்து என்ன சொல்கிறது, நான் கடைசியாக இந்த கவர்மெண்ட் சர்வீஸ்லேருந்து போனாலும் சரி, இல்லை இந்த டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன்லேருந்து வெளில போனாலும் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பேட்ச் எதுவும் கேட்டாலும் 2014 தான் சொல்ல போகிறேன். உங்களுக்கு பிடிச்ச பேட்ச்னு எது கேட்டாலும் 2014 தான் சொல்ல போகிறேன். நீங்கள் பார்த்ததுலே சூப்பரான பேட்ச்னு எது கேட்டாலும் 2014 தான் நான் சொல்ல போகிறேன். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு கஷ்டத்தை நீங்கள் அனுபவிச்சிட்டிங்க, சும்மா சொல்லக்கூடாது. எல்லாமே உங்களுக்கு எதுவுமே ஈஸியாக கிடைக்கல. ஃபஸ்ட் இயரில் காலேஜ் டே ஃபங்க்ஷன் அலௌட் பண்ணல உங்களுக்கு எக்ஸாம் முடிஞ்சோடனே அது காலேஜ் டே ஃபங்க்ஷன் கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கே பர்மிஷன் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் நீங்கள் வாங்கினீங்க. அப்படி இப்படின்னு பல பிரச்சனைகள் உங்கள் பேட்சில் நீங்கள் பார்க்காத பிரச்சனையே கிடையாது. ஒரு ரோல் மாடலாக உங்கள் பேட்சை வச்சுட்டு மற்ற பேட்ச் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். அந்த அளவுக்கு பிரச்சனையெல்லாம் நீங்கள் எதிர்கொண்டுட்டீங்க. பட் அதெல்லாம் மேடம் சார் சொன்ன மாதிரி அதான் சொல்லுவேன். இப்போ எல்லாருக்குமே என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும், ஃபஸ்ட்டு வந்து கிராஜுவேட் ஆகிட்டு வெளி உலகத்தை போய் பார்ப்பாங்க. நீங்கள் வெளி உலகத்தை பார்த்துட்டு இப்போ கிராஜுவேட் வாங்க வந்திருக்கீங்க. அதுலேயுமே நீங்கள் ஒரு ட்ரெண்ட் செட்டிங் பேட்ச் தான். எல்லாத்துலேயுமே நீங்கள் ட்ரெண்ட் செட்டிங் பேட்ச் தான், அதுலேயுமே ஒரு ட்ரெண்ட் செட்டிங் பேட்ச் தான். இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபேர்வெல் மாதிரி தான். நான் கிட்டத்தட்ட எங்கள் எல்லாருக்குமே இங்கே 2004 பேட்ச் நான் இப்போ முடிச்சு எவ்வளோ வருஷம், அது கிட்டத்தட்ட 16 இயர்ஸ், எவ்வளோ 16 இயர்ஸ் ஆகுது. பட் இன்னும் எங்களுக்கு ஃபேர்வெல்லே நடக்கலை. பட் உங்களுக்கு அந்த ஃபேர்வெல் நடந்திருக்கு, நீங்கள் சந்தோஷப்பட்டுக்கோங்க. இமீடியட்டாக முடிச்சு 2ஆவது வருஷமே அந்த ஃபேர்வெல் இன்றைக்கி நடந்திருக்குன்னு நீங்கள் சந்தோஷப்பட்டுக்கலாம். அந்த அளவுக்கு இந்த ஈவெண்ட் நடந்திருக்கு. எனக்கு இன்னொரு விஷயம், நீங்கள் ரொம்ப அட்டாச் ஆனது சுவடுகள், ரோட்ராக்ட், அதை நான் மறக்கவே மாட்டேன். அவங்க எல்லாருமே ஜாங்கீத், ஜெயப்ரியா, ஜெயஸ்ரீ எல்லாருமே வந்து ரொம்ப அட்டாச்சாக இருந்தீங்க. அதுக்கப்புறம் எல்லா ஃபங்க்ஷனுக்கும் உங்களை நீங்கள் நடத்தின எல்லா ஃபங்க்ஷனுக்கும் நான் முன்னாடி வந்து நின்னேன், எல்லாமே பண்ணேன். ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி தான். ஈவன் இன்றைக்கி இந்த ஃபங்க்ஷன் நடத்துறதுக்குமே பிரவீனா சார் நடக்காதான்னு தெரியல சார், என்ன சார் அம்மா இங்கே பார், இது மேரேஜ் மாதிரி தான், கடைசி வரலும் தாலி கட்டினா தான் உண்மை, கட்டலைன்னா அது நடக்காது. இல்லை சார் இவங்க வரேன்னு சொல்கிறாங்க சார், அவங்க வரலங்கிறாங்க சார், இப்போதைக்கு 25% தான் சார் ஓகே இருக்குது. நான் சொன்னேன், அம்மா நீ போ, பத்திரிக்கை வெயி, கட்டாயம் மாப்பிள்ளையும் பொண்ணு வந்து தாலி கட்டிக்குவாங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் அனுப்பிவிட்டேன். அதே மாதிரி இன்றைக்கி இந்த கல்யாணத்துக்கு நிறையா பேர் வந்திருக்கீங்க, ஆல் தி வே ஃப்ரம் அதர் ஸ்டேட் எல்லாருமே வந்திருக்கீங்க. அதை பார்க்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. நீங்கள் அதான் சொல்லுவேனே, ஒரு பர்ஃபெக்ட் பேட்சுக்கு நீங்கள் ஒரு பர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள். நீங்கள் வந்து இதே ஆட்டிடியூடோட ஃப்யூச்சரையும் நீங்கள் வந்து எதிர்கொள்ளணும்.
நாங்கள் எப்பயுமே எல்லாமே ஒரே குரூப்பில் இருக்கோம். அந்த குரூப் பார்த்தா அது இருக்கலே சைலண்ட்டான குரூப். எனக்கு நான் இருக்க வாட்ஸ்அப் குரூப்லேயே என்னோட பேட்ச் குரூப் தான் இருக்கலே ரொம்ப சைலண்ட்டான குரூப்பு. அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் இல்லாமல் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இன்ட்ராக்ட் ஆகுங்க, கனெக்ட் ஆகுங்க, ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து குறைச்சிக்கோங்க. நம்ம இந்த ஃபீல்டில் ஏற்கனவே 5.5 வருஷம் போதிய அளவு ஸ்ட்ரெஸ்ஸை அனுபவிச்சாச்சு. இதுக்கப்புறமும் பிஜி வாங்கணுமா, கவர்மெண்ட் சர்வீஸ் போகணுமா, அதுலேயுமே உங்கள் பேட்ச் ஹெட்ரோஜெனிசிட்டி அழகாக நீங்கள் ரெப்ரசென்ட் பண்ணீங்க. சில பேர் அப்படியே முடிச்ச உடனே வேலை தேடி அலைஞ்சாங்க, சில பேர் முடிச்ச உடனே என்ட்ரன்ஸ் கோச்சிங் போனாங்க பிஜி பண்ணணுன்னு, சில பேர் வீட்டிலேருந்து படித்தாங்க. அதெல்லாமே நான் பார்த்துருக்கேன் உங்கள் பேட்ச்சில். ஸோ உங்கள் பேட்ச் வந்து எல்லாத்தையுமே ரெப்ரசென்ட் பண்ணுற ஒரு பேட்ச். ஸோ நீங்கள் எல்லாமே கவர்மெண்ட் சர்வீஸில் போகணும், வேலைக்கு போகணுன்னு ஆசைப்பட்டால் வேலைக்கு போங்க, இல்லையா பிஜி சீட் தான் நான் படிக்கிறது தான் படிச்சுட்டே இருங்க, கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு நினச்சா கல்யாணம் பண்ணிக்கோங்க, என்ன தோணுதோ அதை பண்ணுங்கள். பி ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீ. அந்த அளவுக்கு இது வர்த்தே கிடையாது. ஏன்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி 5.5 வருஷத்தை உங்களோட லைஃப்பை நீங்கள் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. இன்னமேல் எதுக்காகவும் யாருக்காகவும் லைஃப்பை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணாதீங்க. உங்கள் லைஃப்பை உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்கள் வாழுங்க. நீங்கள் என்ன டிசிஷன் எடுத்தாலும் அது கரெக்டான டிசிஷனாக தான் இருக்கும். உங்கள் பேரண்ட்ஸு உங்கள் பின்னாடி இருக்காங்க, உங்கள் டீச்சர்ஸ் நாங்கள் உங்கள் பின்னாடி இருக்கோம். என்றைக்குமே நாங்கள் உங்களோட எப்பயுமே இருப்போம். ஒரு டீச்சருக்கு நல்ல சந்தோஷம் என்னென்னா, அந்த ஸ்டூடெண்ட் முடிச்சுட்டு போயிட்டு எனக்கே ஒரு நாள் ஃபோன் பண்ணி, எஸ் சார், எஸ் மேடம், அதாவது ஃபோன் பண்ணி, சார் நான் பிஜி சீட்டு இந்த காலேஜில் எடுத்திருக்கேன் சார் அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு பெரிய சந்தோஷம். சார் நான் பிஜி சீட் எடுத்திருக்கேன், நம்ம காலேஜே எடுத்திருக்கேன்னு சொல்கிறது அதோட பெரிய சந்தோஷம். எடுக்க மாட்டேன்னு தெரியும். சார் பிஜி சீட் எடுத்திருக்கேன், நம்ம காலேஜ் எடுத்திருக்கேன், உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டே எடுத்திருக்கேன்னு சொல்கிறது அதோட பெரிய சந்தோஷம். சார் எனக்கு கல்யாணம் வச்சுருக்காங்க, எனக்கு கல்யாணம் ஆக போகுது சார். ஸோ இதெல்லாம் ஒரு ஃபோன் வரும்போது அந்த டீச்சருக்கு உண்மையாலுமே பரவாயில்ல, நம்ம அந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட கனெக்டாக இருந்திருக்கோம். அந்த ஸ்டூடெண்ட் நம்மளை நம்புகிறாங்க, நம்ம கூட அவங்களோட முக்கியமான விஷயங்களை, பாசிட்டிவான விஷயங்களை, அவங்களோட முன்னேற்றத்தை நம்ம கூட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க போது அந்த நேரத்தில் வருது பார்த்தீங்களா அந்த சந்தோஷம். அதுதான் ஒரு டீச்சருக்கு உண்மையான சந்தோஷம். அந்த சந்தோஷத்தையும் உங்கள் பேட்சில் நிறைய பேர் எனக்கு கொடுத்துருக்கீங்க. திடீர்னு ஃபோன் பண்ணுவாங்க, அவங்களோட வீட்டில் இருக்க ஏதாவது ப்ராப்ளம், குழந்தைக்கு ஏதாவது உடம்பு செல்லப்படியே கேட்பாங்க. அப்போ எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும், பாரு நம்மளை ஒரு பீடியாட்ரிஷனாக கன்சிடர் பண்ணி நம்மளை ஒரு டீச்சராக மட்டும் அவங்க கன்சிடர் பண்ணல. டீச்சர் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். எனக்கு ஒரு நல்ல பீடியாட்ரிஷனுங்கிற ஒரு ஃபீலிங்குமே எனக்கு அப்போ ரொம்ப வந்தது. இது எல்லாத்துக்குமே காரணம் நீங்கள் தான். என்ன சொல்கிறது, எனக்கு வந்து கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே எனக்கு பிறந்த குழந்தைங்க நீங்கள் தான். எனக்கு கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் ஒரு குழந்தை பிறந்துச்சு, கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே பிறந்த குழந்தைங்களாம் நீங்கள் தான். என்றைக்குமே நீங்கள் என்னோடய குழந்தைங்க தான். உங்களோட கடைசி வரலும் நான் வந்து ஜேர்னி பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றேன். ப்ளீஸ் இன்வைட் யூ ஃபார் ஆல் யுவர் மேரேஜ். ஐ வில் ட்ரை டு கம் ஃபார் ஆல் த மேரேஜஸ் ஆஃப் யுவர்ஸ். எஸ், மேரேஜ் பண்ணலைனாலும் பரவாயில்ல, உங்களோட மொத்த சந்தோஷமான பர்த்டே ஏதோ இந்த பக்கம் வரீங்கன்னா ஹலோ ஹாய் சொல்லுங்கள், நான் வந்து உங்களை மீட் பண்ணுறேன். ஓகேங்களா? ஏன்னா இன்னும் மேலே மேரேஜ் பண்ணி தான் இருக்கணுங்கிற ட்ரெண்டும் மாறிட்டு இருக்கு. அதனால் இட் இஸ் டிபெண்ட் அப்பான் யூ, இட் இஸ் யுவர் சாய்ஸ். நான் அதுலேயுமே சொல்கிறேன், இட் இஸ் நாட் லைக் திஸ் இஸ் த ரூல், திஸ் இஸ் நாட் த ரூல். இது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும். எங்களை விட உங்களோட லைஃப்பை டிசைன் பண்ணுறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். ஆல் த வெரி பெஸ்ட், ஆல் த வெரி பெஸ்ட். ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறவங்கள 14க்கு அப்புறம் 15, 16, 17 வரைக்கும் எனக்கு நல்ல ஒரு அட்டாச்மெண்ட் இருக்குது. பட் 14 அளவுக்கு இன்னும் எனக்கு அந்த பேட்சோடய அந்த அளவுக்கு அட்டாச்மெண்ட் வரல. அந்த மாதிரி எல்லா பேட்சோட கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். பட் கோவிடு இதெல்லாம் இருக்கிறனால அது முடியல. பார்த்துக்கலாம். ஸ்டே கனெக்டட். ஆல் ஆஃப் யூ ஸ்டே ஹெல்த்தி, ஸ்டே ஹாப்பி. தேங்க்யூ ஆல். Thank you so much for those kind words, sir. Now I request Professor Dr. Anandi ma'am to felicitate Dr. Thangavel sir. தேங்க்யூ. குட் ஈவினிங். இந்த கிளாஸில் நம்ம உட்காந்துருப்போம் இல்லையா, அந்த 6th ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் 6ஆவதாக உட்காந்துருப்பேன். அப்போ கேள்வி எப்படி வரும்னாக்கா, டெல் மீ 5 காசஸ் ஆஃப் சிரோசிஸ். சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு டென்ஷனா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆன்சர் போயிடும், செகண்ட் ஆன்சர் போயிடும், தேர்ட் ஆன்சர் போயிடும், 5th ஆன்சர். கடைசியில் நான் 6th தான் உட்காந்துருப்பேன் எப்பயும். என்னடா பேசுறது, சரி நான் ஃபஸ்ட்டு இங்கே எப்படி பேச சொல்லுவாங்க, ஃபஸ்ட்டே கேட்டால் பேசுறீங்களா அப்படின்னு. பேசவா சொல்லி தரணும், பேசிடுவோம், ரைட் ஓகே. அப்போ என்ன பண்ணால் அப்படியே மைண்டில் ஒரு இது சொல்கிறோம், இது சொல்கிறோம், இது சொல்கிறோம். ஃபஸ்ட்டு இதை வைக்கணும், சார் சொல்லிட்டார், முடிஞ்சு போச்சு. அடுத்து நல்லா எப்பயுமே ஹெல்த்தியாக இருக்கணும், எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும், அதையும் சார் சொல்கிறாங்க, முடிஞ்சு போச்சு. எல்லோரும் அஃப்கோர்ஸ் நான் சந்தோஷமாக இருக்குன்னு சொல்ல போகிறாங்க, சந்தோஷமாக தான் இருக்கணும், அதையும் சொல்லியாச்சு, எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு. சரி எதுவும் கிடையாது, போயிட்டு எல்லாத்துக்கும் விஷ் பண்ணலாம், அதையும் விஷ் பண்ணிட்டாங்க. சரி, ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா, இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்க வேண்டாம், ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்க வேண்டாம், நீ ஒர்க் பண்ணுற இடத்துக்கு ஜாலியாக போ. ஏட்டா உன் ஒர்க்கு நீ ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்னு எடுத்துக்கிட்ட அப்படின்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும். ஏன்னா இப்போது இந்த 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 ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் நான் எல்லா பேட்சும் சொல்லியிருப்பேன். இந்த ஒரு கோர்ஸ் கிடைக்கல அப்படின்னு சூசைட் பண்ணிக்கிற குழந்தைங்களாம் இருக்குது இல்லை,
இத்தனைக்கு அந்த குழந்தைங்களுக்கு என்னன்னு கூட தெரியாது, இந்த கோர்ஸில் என்ன இருக்குன்னு கூட தெரியாது, எனக்கு கிடைக்கல அவ்வளோதான். இங்கே கிடச்சி நீ ஒருத்தலையே அது நீ டிசைட் பண்ணிக்கோ, ரைட்டா? இங்கே வந்து இந்த ஒருத்தவங்களாம் மேட்ரே கிடையாது. லைஃப்பை நீ மட்டும்தான் காப்பாற்ற முடியும். ஒருத்தனோட லைஃப் நான் அடுத்த செகண்ட் கொண்டு போக முடியும் அப்படின்னா ஒன்று ஆண்டவன், அதில் நிறைய பேருக்கு நம்பிக்கை கிடையாது, இன்க்ளூடிங் மீ. பட் நீ நினச்சா கொண்டு போகலாம். இதெல்லாம் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன். நீ நினச்ச அப்படின்னா யூ கேன் எக்ஸ்டெண்ட் எ பர்சன்ஸ் லைஃப் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் டே. இல்லை வேண்டாம் இவனுக்கு ரெசிஸ்ட்ரேஷன் போதுன்னா விட்டுறலாம், நான் இன்னொரு 5 நிமிஷம் ஒரு உயிரோட வச்சிருப்பேன், ரெசிஸ்டேட் பண்ணி காப்பாற்றலாம். உன்னால் முடியும். நீ ஒர்க் பண்ண போகிற இடத்துக்கு ஃப்ரீயாக போ, ஜாலியாக போ. நீ என்னை பார்த்துருப்பேன் இல்லை, நான் அட்மிஷன் டேக்கு வந்திருப்பேன்ல, ரெஸ்ட் ஆஃப் த டேஸ் வர காட்டிலும் நான் அட்மிஷன் எனக்கு குஜாலாக வருவேன். பார்த்துருக்கியா? நான் ஒரு லேப்டாப் எடுத்துக்குவேன், அன்றைக்கி ஒரு படம் பார்ப்பேன், ஈவினிங் டைமில் உங்களை சும்மா இருக்க யாராவது ஃப்ரீயாக இருந்தால் வாங்கினா கிளாஸ் இருப்பேன். நீ ஜாலியாக போ, ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் இந்த ப்ரொஃபஷன். நீ நினைக்கிற மாதிரி மற்ற இது மாதிரி கிடையாது. இப்போ மற்ற ப்ரொஃபஷனாக நான் 10 மணிக்கு போய், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்டாஃப்னு சொல்லுவாங்க, 10 மணிக்கு போய் உட்காடுறேன், அப்படியே உட்காந்துருக்கேன், டல்லாக இருக்கும், என்ன பண்ணுறதுனே தெரியாது. அப்புறம் 6-7 மணி ஆயிரும் முடிக்கிறதுக்கு, முடிச்சு வரப்பேன். உனக்கு அப்பெல்லாம் கிடையாது. நீ எவ்வளோ நேரம் வேணுமோ ஒர்க் பண்ணலாம். நைட்டு 1 மணிக்கு ஒருத்தன் கால் பண்ணி வந்துட்டு கேட்குறான்னா, நீ பேசி ஈஸிச்சு பார்த்து ரீட் பண்ணி சொல்லு, இதே எம்ஐ இருக்கா போய் அவங்க அம்மா அட்மிட் பண்ணுறா அப்படின்ட்டு. அவன் காலத்துக்கும் உனக்கு இதாக இருப்பான், நன்றி நோச்சோடு இருப்பான். ஸோ இது ஸ்ட்ரெஸ்ஸே கிடையாது, மற்ற ப்ரொஃபஷன் மாதிரி கிடையாது. எனக்கு இந்த டைமுக்குள்ளே நான் வச்சுக்குவேன் அப்படின்ட்டு. ஈக்குவலாக நீ உன்னோட ஹெல்த்தையும் பார்த்துக்கோ, நீ சந்தோஷமாயிரு. பட் நீ படிச்சிருக்கிறது வந்து இன்னொரு லைஃப்பை நீ காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. ஸோ உன்னால் என்னால் இவ்வளோ மேக்ஸிமம் பண்ண முடியும் சார். நான் இந்த டைமில் தூங்கிட்டேன், எனக்கு தெரியாமல் நான் விட்டுரு, ரைட்டா? நான் எல்லோரும் இதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ண சொல்ல. ஒரு சில பேர்லாம் வேறு மாதிரி இருப்பேன், ஒரு சில பேர் இல்லை சார் எனக்கு இப்போ எம்பிபிஎஸ்ஸே நான் வந்து கம்பல்ஷனாக தான் எடுத்தேன், நான் வந்து வேறு ஏதாவது ப்ரொஃபஷன் போய்க்கிறேன். போயிட்டு தாராளமாக போயிடு, பிடிக்காத பொண்டாட்டி கட்டிட்டு அழாத, ரைட்டா? அதுக்கு பேச்சுலர் லைஃப் ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும், ரைட்? பிஜி பண்ண எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது, வேண்டாம் ஒர்க் பண்ணு, உனக்கு எனக்கு 20,000 தான் சம்பளம் வித்தியாசம், ரைட்டா? நான் 60 வாங்குவேன், நீ 40 வாங்குவேன். இன்ஃபேக்ட் என்னை காட்டில் நீ தான் நிறைய பேஷன்ஸ் பார்ப்பேன், ரைட்டா? இங்கே மணி அப்படிங்கிறலாம் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் இதெல்லாம் மினிமம் கேரண்டி. இந்த இப்போ சொல்லுவாங்கல்ல, இந்த ரஜினி படம் விஜய் படம்லாம் மினிமம் கேரண்டி இருக்குன்ட்டு, இதெல்லாம் மினிமம் கேரண்டி இருக்கிற ப்ரொஃபஷன். நீ வந்து கஷ்டப்பட போகிறதுலாம் கிடையாது. நீ எவ்வளோ டாப்பில் போகணும் அப்படிங்கிறது நீ கஷ்டப்பட்டு நீ எவ்வளோ எஃபர்ட் போகிறதுங்கிற பொறுத்து தான். பட் மினிமம் கேரண்டி உண்டு. ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் இதில் கிடையவே கிடையாது. ஜாலியாக இருக்கலாம், செம்ம ஜாலியாக இருக்கலாம். உதாரணத்துக்கு ஃபஸ்ட்டு எனக்கு பிரவீனா ஃபோன் பண்ணாப்ல, சார் அப்படின்னு. நான் ஃபஸ்ட்டு நினச்சது சார் எனக்கு கல்யாணம் சார் அப்படின்ட்டு. அதான் எனக்கு தோணும். ஏன்னா ஒரு வருஷம் 2 வருஷம் கேப் வந்து போச்சு, திடீர்னு ஒரு ஃபோன் வருது, கல்யாணம் சார். சரிம்மா, நான் அப்போ மென்டலாக ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டேன், என்ன ஆன்சர் சொல்ல போகிறேன். இல்லைம்மா என்னால் கண்டிப்பாக வர முடியுமா தெரியல, பட் இருந்தாலும் நீ வாட்ஸ்அப்பில் உன் இன்விடேஷன் அனுப்பு, நான் வர முடியும். இந்த ஆன்சர் தானே சொல்லணும், இது சொல்லிடலாம் அப்படின்னு. சார் சொல்லுமா, ஒன்றும் இல்லை சார் கான்வெர்சேஷன், அதையே இவ்வளோ சோகமாக சொல்கிறாப்புல. சரி ரைட் ஓகே போயிடும். இல்லைம்மா கண்டிப்பாக அந்த நீ கூப்பிடனாலும் எப்படி சாப்பாடு போடுவாங்க, சாப்பாடு போடுற இடத்துக்கு போகலன்னா அப்புறம் வேறு என்ன இருக்குது. ப்ளஸ் எனக்கு உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா, எனக்கு யார் பேருமே ஞாபகம் இருக்காது. பட் முதல் முறையாக ஒரு 2-3 பேர்லாம் நான் ஞாபகம் வச்சுக்கிறேன் இல்லையா. எனக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த ஒரு பேர் சொன்னோடனே டென்ஷன் ஆவீங்க, அதனால் நான் பேர்லாம் சொல்ல. ஒரு பொண்ணு சொல்லுது, சார் உங்களுக்கு பேனில் ரீஃபில் தீந்து போகிறப்ப நான் வாங்கி தருவேன் சார். ரீஃபில் வாங்கிலாம் தரல, ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ரீஃபில் வாங்கி தருவேன் சார் அப்படின்ட்டு. அப்புறம் இந்த படம் வரைஞ்சி கொடுத்தது, நான் என்னோடய ஃபேஸ்புக்லேயே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், 2-3 ஃபோட்டோஸ்லாம் இருக்கும், ரைட்டா? அதாவது எல்லா பேட்சும் நான் க்ளோஸ் தான், ஆனால் இந்த பேட்ச் ரொம்ப க்ளோஸ். சார் சொல்லாரே அப்படிங்கிறத பில்டப்லாம் கொடுக்க கிடையாதுப்பா, நிஜமாலுமே. ஏன்னா இந்த எப்படி அளவிடலாம் அப்படின்னாக்கா நம்பர் ஆஃப் ட்ரீட்ஸ் யார் கூட போயிருக்கேன் அப்படின்ட்டு அப்போ கால்குலேட் பண்ணி பார்த்துக்கோ எனக்கு எந்த பேட்ச் ரொம்ப க்ளோஸ்ன்னு, ரைட்டா? ரைட். ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இரு, உன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளை அதிகப்படுத்திக்கோ, ரைட்டா? எனக்கு நான் காலேஜ்னால் கண்டிப்பாக பேட்ச் இருக்க தான் செய்யும், குரூப்பிசம் இருக்க தான் செய்யும். நானும் என் காலேஜ் சண்டை போட்டு தான் இருந்தேன். 3 பேர் தான் எங்கள் நிறைய பிரச்சனை பண்ணுவோம். ஒன்றும் இல்லை, இன்றைக்கி மதியம் பட்டர் சிக்கன் போடுறதா சில்லி சிக்கன் போடுறதாங்கிற சண்டை, அதுக்கெலாம் குரூப் ஃபார்ம் பண்ணோம், புரியுதா? அதெல்லாம் இருக்கும். பட் இதுக்கு மேலேயும் நீ அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது. பேசு, உனக்கு ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருக்குது அப்படின்னா யார் கூடயாவது பேசி தொலை. நீ அப்படியே வச்சுட்டு உட்காந்துருந்தாக்க உன் பிரெயின் ஒர்க் பண்ணாது. நீ ஏதாவது வித்தியாசமாக டெசிஷன் எடுப்பேன். சமீபத்தில் நான் அந்த இன்சிடென்ட்ஸ்லாம் என்னடா இங்கே வந்து நெகட்டிவாக பேசுகிறேன் அப்படின்னு, நெகட்டிவெல்லாம் கிடையாது. நீ உன்னோட விஷயங்களை டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கோ, யாராவது ஒருத்தர் க்ளோஸ் வச்சுக்கோ, நிறைய பேர்கிட்ட பேசுவோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் எதுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ண சொல்கிறேன், ஒன்று உனக்கு ரெஃபரல் கேஸ் வரும். நான் ஒரு சர்ஜன் ஆகிட்டேன், புரியுதா? இப்போ என்ன பெருசாக அப்படியே கேஸ் என்ன கும்மி தான் எல்லாத்துக்கும், உனக்கு ரெஃபரல் கேஸ் வரும். இல்லை உனக்கு நீ அங்கே ரெஃபர் பண்ணலாம். என்ன இப்போ திடீர்னு நம்ம அத்தை அங்கே இருக்காங்க, ஏன் அத்தைனா அத்தை எனக்கு பிடிக்காது, ரைட்டா? அத்தை அங்கே இருக்காங்க, அத்தைக்கு உடம்பு சரியில்லை, டே பாடுறா பிடிக்காது, அது வேறு, நான் உடனே பார்க்க சொல்கிறேன் பாரு, பழி வாங்கிடுறேன்ல. ஸோ அதனால் உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளை நிறைய இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோ, எல்லாரு கூடயும் பேசு. இந்த பேட்சன்ட்டில் ஆல் ஓவர் ஃபுல்லாக அடுத்தடுத்து வந்து அந்த லீடர்ஷிப்னு சொல்லுவாங்களே அதெல்லாம் டெவலப் பண்ணிக்கோ. எல்லோரும் போகணும் அவசியம் இல்லை, யாராவது ஒருத்தர் மேலே வாங்க, சந்தோஷமாக இருங்க. எப்போயாவது ஏதாவது இன்சிடென்ட் வந்தீங்க அப்படின்னா மீட் பண்ணலாம், ரைட்? பாய், தேங்க்யூ. Nagaran sir to felicitate Dr. Ganesh Raja sir. You look kind of cute.
in that polka dot bikini, girl. Hey, this one I wanna do. Dear professors and my dear students, good evening to you all. 7 வருஷம் கழித்து உங்களை இப்போ மீட் பண்ணுறேன். அப்படின்னா என்ன, 2014 கால்குலேட் பண்ணிருக்கேன். மற்றபடி எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸ் விழா எல்லாம் நான் இல்லாமல் ஒரு விழாவுமே இல்லை. அதனால் அங்கே எல்லாம் உங்களை மீட் பண்ணிருக்கேன். ஆனால் ஒரு வருஷம் கழித்து பிடிவாதமாக இந்த கிராஜுவேஷன் நடத்தியே தீருவோன்னு ஒத்த காலில் நின்று எப்படியோ நடத்தி நல்லபடியாக முடிக்க போகிறீங்க. இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இருக்குது, அதனால் முடிக்க போகிறீங்க. ஸோ லேட்டாக வந்தாலும் லேட்டஸ்ட்டாக வந்துட்டீங்க. ஆனால் எல்லாரும் இங்கே இல்லைங்கிற ஒரு சின்ன வருத்தம் எனக்கு இருக்க தான் செய்யுது. ஃப்ரம் ஹர்ஷா நாயர் டு வினோத் குமார் எல்லாரையும் பற்றி சொல்லணும்னு தான் நான் ஆசைப்பட்றேன். ஆனால் டைம் இஸ் நாட் பெர்மிட்டிங் மீ. ஸோ சில 1 or 2 persons ஐ வில் டெல் யூ. அஜித் குமார் நான் உள்ளே வந்ததுமே வந்து பார்த்தேன். ஆனால் நான் இன்றைக்கி வரலேனாலும் அஜித் குமாரை நான் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன். ஏன்னு தெரியல, எனக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்டு அஜித் குமார். காலேஜ் டேஸ்லேருந்து எப்போவும் ஹி யூஸ் டு கம் அண்ட் டாக் டு மீ. அதனால் அஜித் குமார் என்னோட ரொம்ப ஃப்ரெண்டு. பரத் வந்திருக்கானா? இல்லை. ஸோ பரத்து தான் நம்ம இன்டர்மெடிக்கல் குவிஸோட டிஷர்ட் சப்ளையர். ஸோ ரொம்ப நல்லா ரொம்ப அழகாக டிசைன் பண்ணி அவங்க அப்பா ரொம்ப சீப்பாக நம்ம அத்தனை பேருக்கும், நாட் ஓன்லி ஃபார் அஸ் இன்டர்மெடிக்கல் குவிஸ் ஃபைனல் ஸ்டேஜில் ஏறின எல்லா டீமுக்கும் அந்த டிஷர்ட் நம்ம கொடுத்துருந்தோம். ஸோ எத்தனை பேர் அதை பத்திரமா வச்சுருக்கீங்க? ரியலி? யா, நானும் பத்திரமா தான் வச்சுருக்கேன். ஸோ அருமையான டிஷர்ட் அது உண்மையிலேயே. பாரதி இருக்காளா? திடீர்னு காணாமல் போயிட்டா. எப்போ பாரு ஃபோன் பண்ணுவா, பேசுவா திண்டுக்கல்லேருந்து. திடீர்னு அவள் ஒரு ஆளையை காணோம். அதனால தான் இன்றைக்கி வந்திருக்காளான்னு பார்க்குறேன் நான். சரி, 3 தீபிகா, 2 காயத்ரி, 2 மிருதுலா, 3 நவீனா, 2 ராம்குமார், 3 சௌமியா, 2 சுனில், இத்தனை பேர். அதில் 3 சௌமியாவில் ஸ்பெல்லிங்னால அடுத்தடுத்து வரமாட்டாங்க இல்லையா? வேறு இடத்துல இருப்பா ஒரு சௌமியா, 2 பேர் சேர்ந்து இருப்பாங்க. ஸோ இப்படி இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நாங்கள் எல்லாம் அல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் வச்சுருந்தாலும் ஐ திங்க் சுனில் மட்டும் 2 பேருக்கும் இனிஷியலும் ஒன்றுன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை, எஸ் சுனில். ஸோ அந்த இன்டர்னலில் ப்ராப்ளம் வரக்கூடாதுங்கிறது தான் எங்கள் ப்ராப்ளம். அப்பா பேரை போட்டு நாங்கள் முதல்லலாம் வச்சுட்டு இருந்தோம். அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது யூனிவர்சிட்டி, எம்ஜிஆர் யூனிவர்சிட்டிலேருந்து டேட் ஆஃப் பர்த்தை வச்சு தான் அவங்க கால்குலேட் பண்ணுறாங்கன்னு. சரின்னு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அதை மாற்றினோம் ரிஜிஸ்டரில். ஏன்னா ஜஸ்ட்டு ஃபைனல் இன்டர்னலில் வந்து அந்த ப்ராப்ளம் வந்துடக்கூடாது. 2 பேரும் ஒரே மார்க்காக இருந்தால் பரவாயில்ல. அதனால் டேட் ஆஃப் பர்த்தை வச்சு அப்புறம் நாங்கள் பண்ண ஆரம்பித்தோம். தனுஷ், கரண், அப்புறம் ஜான்ஜித் இருக்கானா? இப்போ இந்த ப்ரொனவுன்ஸ் கரெக்டாக பண்ணிட்டேனப்பா. ஸோ பாவம், அவனுக்கு இந்த ப்ரொனவுன்சியேஷனில் அவனை கொடுமை பண்ணுவாங்க எல்லாரும். ஜெயஸ்ரீ, ஜிசின் டாமி வந்திருக்காளா? வரல. ஏன்னா அவளுக்கு நேற்று தான் மெசஞ்சரில் கொடுத்தேன், நீ வரியான்னு கேட்டு. எதுக்குனாக்க நான் இவ்வளோ சொல்கிறேன்னு பார்க்காதீங்க. பயோடேட்டாவை வீட்டுக்கு கொண்டு வர சொல்லி உங்கள் அத்தனை பேரையும் ஃபோட்டோவை பார்த்துட்டு உள்ள டீட்டெயில்ஸையும் பார்த்தேன். ஸோ ஐ டிட் அ ஹோம்ஒர்க். ஓகே. ஸோ அந்த இதில் ஜிசின் டாமியோட ஃபோட்டோ மிஸ்ஸிங். எனக்கு அதனால் ரொம்ப கவலையாக இருந்தது. எனக்கு சைக்கலாஜிக்கலாக அந்த ஃபோட்டோ மிஸ் ஆனால் கொஞ்சம் சைக்கலாஜிக்கலாக நான் அப்செட் ஆகிடுவேன் அந்த பயோடேட்டாவில். அவளோட ஃபோட்டோ இல்லை, அதனால் எடுத்துகிட்டு வர சொல்லலான்னு நினச்சி தான் மெசஞ்சரில் கொடுத்தேன். அவள் இன்னும் பார்க்கவே இல்லை அந்த மெசஞ்சரை. அதனால் எனக்கு பதில் சொல்லலை. அதனால் அவள் எனிவே ஷி டிட்ன்ட் டர்ன் அப். கபிலாஷ், ட்ரிச்சி பையன், மனோஜ் இருக்காடா? இப்போ அது கலகலன்னு பேசுகிறாண்ணா கொஞ்சம். அப்படியே தான் இருக்காண்ணா? சரி, அசையாமல் அப்படியே இருப்பானே ஸ்டாச்சு மாதிரி. மேதாவி இல்லையா? பாவம், அவன் பேரால் கஷ்டப்படுற ஆள். நான் 2 பேர் எல்லாம் சொன்னேன். 2 காயத்ரின்னு, 2 தீபிகான்னு. ஒன்று மட்டும் ஏன் சொல்லலைன்னா அது பிரசன்னா இருக்காங்களா? பொண்ணு பிரசன்னா, பையன் பிரசன்னா. 9900
நான் பயோடேட்டா பார்த்து சொல்லலை, அதுக்கு முன்னாலேயே நான் பிரவீனாட்ட சொல்லிட்டேன். ஸோ ஐ ரிமெம்பர் த ரோல் நம்பர் ஆல்சோ 99 and 100. பையன் பிரசன்னா அண்டு பொண்ணு. அதுவும் இந்த பையன் பிரசன்னா எங்கள் வீட்டுக்கிட்டேயே சுற்றிட்டு இருந்தான் ஸ்டேட் பேங்க் காலனியில். யூஎஸ் போயிட்டாங்கிறாங்க, ஒரு வார்த்தை சொல்லாமல் அம்மா மாட்டுக்கு போயிட்டான். இத்தனைக்கு எங்கள் வீட்லேயே சுற்றி வரான் அந்த ஸ்டேட் பேங்க் காலனி, இப்படியே சுற்றலாம். பார்க்கும்போது என் பால்கனி வழியாக எட்டி பார்த்தா பிரசன்னா போயிட்டு இருப்பான். கடைசியில் யூஎஸ்ஏ போயிட்டா ஒன்றும் சொல்லாமல். சக்தி உமையாள், அவள் ஒரு எனக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்டான பொண்ணு. ஆனால் அவளும் இந்த பாரதி மாதிரி திடீர்னு காணாமல் போயிட்டா. இப்போ திடீர்னு இந்த ஹாலில் வந்து என்னை பார்க்குறா சக்தி உமையாள். ஸ்ரீமகிதா அந்த யார் இவ இல்லை, இந்த அந்த பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ பார்த்தா பாவமாக இருக்குது. இப்போ என்னடானா காஷ்மீருங்கிற அதுங்கிற யூஎஸ்எம்எல்இ பேப்பர் 1 பாஸ் பண்ணிட்டா, பார்ட் 1 இல்லையா? யூஎஸ்எம்எல்இ பாஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இப்போ யார் என்ன யூஎஸ்எம்எல்இ கேட்டாலும் சரி, 17 பேட்ச் 18 பேட்ச் 16 பேட்ச் யாரெல்லாமோ என்ன கேட்டாங்க. எல்லாருக்கும் அவளோட ஃபோன் நம்பரை கொடுத்தாச்சுன்னா நேராக அவளைகிட்ட பேசிக்கங்கன்னு. பாவம் அவள். சுப்பையா, எல்லாரும் சொல்லிட்டாங்க சுப்பையா. அது என்னென்னா, நமக்கு ஒரு அடிமை சிக்கினான்டான்னு எல்லா பேட்ச்லேயும் நான் ஒருத்தரை வச்சுருப்பேன். அது மாதிரி இந்த உங்கள் பேட்சில் நமக்கு ஒரு அடிமை சுப்பையா தான். அது ஆக்சுவலாக நான் 15 பேட்ச் தான் என்னோட லாஸ்ட் பேட்ச் ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு முன்னால். பட் 16 கூட ராகவேந்தர்னு ஒரு அடிமையும், 17 ஹரிஹரன் ஒரு அடிமையும் நான் வச்சுருக்கேன். ஸோ நான் வந்ததுக்கு அப்புறம் கூட ஒரு அடிமைகளை வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இந்த வருத்தமான விஷயம், உங்கள் ஸ்டூடெண்ட் லைஃப்பில் ஒருத்தர் ஃபேஸ் பண்ணக்கூடாத ஒரு விஷயம் உங்கள் கிளாஸ்மேட்டை இழக்கிறது. ஸோ பிரேம்குமார் இல்லையா? ஸோ அது ஒரு வருத்தமான விஷயம். அது ஸ்டூடெண்ட் லைஃப்பில் நடக்கக்கூடாத ஒன்று, நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறது அது நடந்துடுச்சு உங்கள் பேட்சில். ஸோ இன்டர்மெடிக்கல் குவிஸ் அதை நடத்தி கொடுத்த, அருமையாக நடத்தி கொடுத்த பேட்ச் நீங்கள் தான். ஐ எம் வெரி தேங்க்ஃபுல் டு யூ ஆல். வித்தவுட் யூ அது அவ்வளோ பிரமாதமான குவிஸாக நடந்திருக்காது. ஸோ யூ ஒர்க்ட் அ லாட். எ கிராண்ட் சக்ஸஸ் அப்படின்னா நீங்கள் தான். அதில் பிரவீனாவும் சௌமியா சிவகுமாரும் பிரமாதமாக மார்னிங் ஒரு வெல்கம் டான்ஸ் ஆடினாங்க. குவிஸு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஏதோ ஒரு அம்ப்ரல்லா வச்சுட்டு வேறு ஒரு டான்ஸ் ஆடினாங்க, ஐ ரிமெம்பர். அப்புறம் பாய்ஸும் ஆடினாங்க ஏதோ டான்ஸு ஆஃப்டர் த குவிஸ். சூப்பர் சிங்கர்ஸ் ஆஃப் திஸ் கிளாஸ் பிரவீன் அண்ட் நிவாஷினி. பிரவீன் எங்கள் வீட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கான், அவனும் கண்டோன்மெண்ட்டில். இங்கே இப்போது கோயம்புத்தூர் போயிட்டியாப்பா? இங்கே தான் இருக்க. வெரி குட். ரெய்னால்ட்ஸ் ரோடில். ஸோ பேரண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா பாவம், இன்றைக்கி உங்கள் அடுத்த பேட்சுக்கும் இதே ப்ராப்ளம், உங்களுக்கும் அதே ப்ராப்ளம். இது ரொம்ப பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் 13 பேட்ச் வரைக்கும் ஒரு வேனில் வந்து இறங்குவாங்க, அப்பா அம்மா பாட்டி தாத்தா சொந்த பந்தங்களோட. ஸோ அவ்வளோ பேர், ஒருத்தருக்குமே 10 பேர் குறையாமல் வந்து இறங்கி அப்படி அமக்களமாக நடக்கிற ஃபங்க்ஷன். ஸோ 100 இருந்த வரைக்கும் ஆடிட்டோரியமில் நடத்த முடிஞ்சது. 150 ஆனதும் முடியலை, அவ்வளோ பேர் ஆக்குப்பை பண்ண முடியலைன்னு பிபிடி காலேஜ் கேம்பஸில் நடந்துட்டு இருந்தது. ஸோ ஐ மிஸ்ட் ஒன்லி வெரி ஃபியூ கான்வகேஷன்ஸ் ஆக்சுவலி இன் மை ஃபஸ்ட் பேட்ச். ஸோ இவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது, ஃப்ரம் ஃபஸ்ட் பேட்ச் ஐ வாஸ் ஹியர் 97லேருந்து 15 வரைக்கும். ஸோ ஐ மிஸ்ட் வெரி ஃபியூ பேட்சஸ் கான்வகேஷன். ஸோ அதில் நீங்களும் இந்த 15 பேட்சும் உங்கள் பேரண்ட்ஸ் வர முடியலைங்கிறது ஒரு பெரிய வருத்தம் தான் உண்மையிலேயே. ஸோ அதில் ஒரு 35 அக்ரிகல்ச்சர், 20 டீச்சர்ஸ், சம் ஆஃப் தெம் தே ஹேவ் ரிட்டன் டிரைவர்ஸ், கூலி அண்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். ஸோ அதை பயோடேட்டாவில் பார்க்கும்போது இப்போ எவ்வளோ ஒரு சந்தோஷத்தில் அவங்க இருப்பாங்கன்னு எனக்கு தோணுது. அதில் டாக்டர்ஸ் எப்போவுமே ட்ரிச்சி மெடிக்கல் காலேஜில் பேரண்ட்ஸ் டாக்டர்ஸுங்கிறது ரொம்ப கம்மி தான். ஸோ இப்போது நம்மளுக்கு வந்து அம்சா அண்ட் பிரதாப் இருக்காங்களா? 2 பேரும்? 2 பேரும் இல்லை. ஸோ அவங்க தான் இது டாக்டர்ஸ். அருள் அண்ட் ஷஃபீஃபா அவங்க வந்து வெட்டினரி டாக்டர் அண்ட் சித்தா டாக்டர். எனிவே அவங்க நேரோவாக அவங்க படிக்கிற காலத்தில் அந்த மார்க் கட் ஆஃபில் மிஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. நவ் they will be very happy to see you all become the doctor. So 15 பேட்சில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய லேப் டெக்னீஷியன்ஸ் அண்ட்
ஸ்டாஃப் நர்ஸ் பேரண்ட்ஸ் இருந்தாங்க. உண்மையிலே அவங்களுக்கு தான் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும். ஏன்னா அவங்க வேலையில் ஜாயின் பண்ணதுலேருந்து டாக்டர்ஸ்கிட்டயே ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அப்படி இருக்கும்போது நம்ம குழந்தை டாக்டராக இருந்துங்கிறது நினச்சா அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெருமையான விஷயம். அந்த ஆக்சுவலி பேராமெடிக்கல் ஸ்டாஃபோட குழந்தைங்களுக்கு. நான் ஆக்சுவலாக ஒரு அட்வைஸும் இப்போ கொடுக்க போகிறதில்ல. ஏன்னா ஆல்ரெடி கொஞ்சம் என்ன பேர் வேலையெல்லாம் கொஞ்சம் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க. ஆனால் என்னோட ஒரே ஒரு ஆசை என்னென்னா 1 or 2 years நீங்கள் எல்லாருமே ரூரல் சர்வீஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு என்னோட ஒரு ஆசை. எடுத்ததுமே ஒரு 5-star ஸ்டைலில் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் போய் உட்காந்து திருப்பியும் அதே சிஆர்ஆர்ஐ மாதிரி தான் யூ வில் பி ட்ரீட்டட், அதே நோட்ஸ் எழுதிண்டு அவ்வளோதான். நீங்கள் போய் இருந்தால் தான். அதே மாதிரி அந்த ஃபேஸ்புக்கில் பார்க்கும்போது ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி. மெனி ஆஃப் யுவர் சீனியர்ஸ் தே செட்டில்டு இன் ப்ரைமரி ஹெல்த் சென்டர்ஸ் அண்ட் அந்த சென்டரை ஒரு அவ்வளோ அழகாக மேலே கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஒரு குப்பையும் கூடமாக இருந்த ஒரு ப்ரைமரி ஹெல்த் சென்டரை அவ்வளோ அருமையாக மரம் நட்டு ஒரு இது பண்ணி க்ளீன் பண்ணி, ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. அதனால் நீங்கள் படிக்கிறேன்னு சொல்லி சித்திரமும் கைப்பழக்கமும் தான். ஸோ ஒன் ஃபைன் டே நீங்கள் எப்படியே படிச்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா ஒரு வென்ஃப்ளான் கூட ஸ்டார்ட் பண்ண தெரியாமல் போயிடுற நிலமை வந்துடும். ரொம்ப அசிங்கமாக போயிடும். ஸோ அதனால் நீங்கள் ஒரு இந்த இயர் பார்த்தீங்களா பாருங்கள். இப்படி இல்லையா யூ ஜாயின் சம்வேர் அண்ட் ரீட். ஸோ ஒரேடியாக 2 years 3 years அப்படின்னு போக போக உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடும். பிஜியாக போய் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்கில்லும் இல்லாமல் போய் ஃபஸ்ட் இயர் எம்பிபிஎஸ் ஜாயின் பண்ண மாதிரி தான் ஒரு ஃபீலிங்கில் இருப்பீங்க. ஸோ அதனால் டோன்ட் லூஸ் யுவர் ஸ்கில். இப்போ நல்லா தரோவாக சிஆர்ஆர்ஐயில் இருந்துட்டு டக்குன்னு எல்லாத்தையும் மறந்து போயிடக்கூடாது. ஸோ அவங்க இந்த மாதிரி பிஹெச்சியில் போய் அப்கிரேட் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் வெரி ப்ரவுட் ஆஃப் தம். ஆர்மி, நேவி, ஸோ மெனி ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் தேர். ஸோ ஆக்சுவலாக ஒரு 3 பேரோட பேரண்ட்ஸ் வந்து ஆர்மியில் இருக்காங்க, உங்கள் கிளாஸ்மேட்ஸ், எக்ஸ் ஆர்மி மேன். ரொம்ப ப்ரௌடாக இருக்குது எனக்கு ஆர்மியில் இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னாலே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். உங்கள் சீனியர்ஸ் இருக்காங்க, ஆர்மி இருக்காங்க, நேவியும் இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி யூ கேன் சாய்ஸஸ் ஆர் தேர். ஒன்லி பிஜி அதுன்னு வந்து இல்லை. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆர்மி காலேஜில் கூட சேர்ந்து யூ கேன் டூ யுவர் பிஜி. ஸோ மணி இஸ் நாட் த ஒன்லி க்ரைட்டீரியா. மணி வேணும் கட்டாயம். பணம் என்பது ரொம்ப அவசியம்தான். ஆனால் பணமே வாழ்க்கை இல்லை. ஸோ அதை முதல்ல மைண்டில் செட் பண்ணிட்டாலே போதும். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த ஃபேஸ்புக்கில் ஃபோட்டோ போடும்போது ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி. எனக்கு இன்னைக்கு கல்யாணம் ஆகிடுச்சு, நிச்சயதார்த்தம் எடுத்து கார் வாங்கினேன் அப்படின்னு போடும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் சக்தி உமையால் சொன்ன மேண்டேட்ரி ஃபோட்டோன்னு அதில் ஒன்றை விட்டுட்டா, அந்த நியூ பார்னை தூக்கி கையில் வச்சுட்டு ஒரு ஃபோட்டோ, மேண்டேட்ரி ஃபோட்டோ அது ஒன்று ஃபேஸ்புக்கில் போட்டாகணும், அதை அவள் சொல்ல மறந்துட்டா. ஸோ பயோடேட்டாவில் எல்லா காலமும் பார்த்தேன்னா ஒரே ஒரு காலம் மட்டும் நான் பார்க்கவே இல்லை. அது என்ன, திரும்பி கூட பார்க்கல. அது நீங்கள் படிக்கிற காலத்துலேயும் நான் அதை பார்த்ததில்லை. வாட் இஸ் அ கம்யூனிட்டி ஆர் கேஸ்ட் தட் யூ ஆர். ஓகே, நான் அதை என்றைக்குமே நான் பார்த்ததே இல்லை. அந்த காலமே நல்லா படிக்கிற பையன், படிக்காத பையன், சுட்டி பையன், ரகலை பண்ணுற பையன், பொண்ணு, அவ்வளோதான். எனக்கு படிக்கலையா அப்போனா நிச்சயம் அவங்க மேலே கொஞ்சம் அதிக கான்சன்ட்ரேஷன். வாங்க தனியாக டெஸ்ட் எழுது, மத்தியானத்தில் எழுது, இதே தான். ஸோ என்னோடய லைஃபே சுற்றி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான். அதுவும் புதுக்கோட்டை போனேன், பரவாயில்ல. மறுபடியும் இப்போ 2 years வீட்டிலேருந்து ஐ எம் ஃபெட் அப். என்ன பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியலை. ஸோ கம்ப்ளீட்டாக ஹோம் மேக்கர் ஆகிட்டேன் சடன்லி. ஸோ வீட்டில் 2 90 years அப்பாவும் மதரின்ல அவங்கள பார்த்துட்டு ஸோ ஹாப்பிலி செட்டில் அப்படி தான் நினச்சிக்கணும். பட் அதையும் நான் ஐ எம் ஃபேஸிங். ஸோ எவ்வளோ நாள் தான் ரிட்டையர்ட்னு ஒன்று ஆகித்தானே ஆகணும். ஓகே, ரைட். ஸோ யூ ஆல் நோ இந்த கம்யூனிட்டி அது இது எதுவும் இல்லாமல் யூ ஜஸ்ட், ஏன்னா நீங்கள் கிராமத்துக்கு போனீங்கன்னாக்க கட்டாயம் அந்த கம்யூனிட்டி பேஸ், ஏன்னா இப்போ அது ரொம்ப ஜாஸ்தியாகிட்டே வர மாதிரி இருக்குது. எனக்கு அந்த ஃபீலிங் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு இருந்ததோ இப்போ ரொம்ப மோசமாயிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்குது இந்த கம்யூனிட்டி பேசிஸ் எல்லாம். ஸோ அந்த நீங்கள் பிஹெச்சி போகும்போது இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸை ஃபேஸ் பண்ணும்போது யூ ஜஸ்ட் பி கேர்ஃபுல் இன் தட் வில்லேஜ் ஆர் எனி ஏரியா யூ ஆர் ஒர்க்கிங், ரைட்? ஸோ ஐ விஷ் யூ ஆல் a grand success in your life and thank you once again. Thank you for those kind words, ma'am. Now I request Professor Dr. Udayaruna ma'am to felicitate Professor Dr. Saryu ma'am. 3 பட்டிமன்ற பேச்சாளிகள், தங்கவேல் அண்ட் உதயருணா அண்ட் மை செல்ஃப். அதனால தான் இது பட்டிமன்ற மாதிரியே இந்த மாதிரி இருக்குது. ஆக்சுவலாக ஒரு அட்வைஸும் இப்போ கொடுக்க போகிறதில்ல. ஏன்னா ஆல்ரெடி கொஞ்சம் என்ன பேர் வேலையெல்லாம் கொஞ்சம் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க.
ஆனால் என்னோட ஒரே ஒரு ஆசை என்னென்னா 1 or 2 years நீங்கள் எல்லாருமே ரூரல் சர்வீஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு என்னோட ஒரு ஆசை. எடுத்ததுமே ஒரு 5-star ஸ்டைலில் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் போய் உட்காந்து திருப்பி அதே சிஆர்ஆர்ஐ மாதிரி தான் யூ வில் பி ட்ரீட்டட், அதே நோட்ஸ் எழுதிண்டு அவ்வளோதான். நீங்கள் போய் இருந்தால் தான். அதே மாதிரி அந்த ஃபேஸ்புக்கில் பார்க்கும்போது ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி. மெனி ஆஃப் யுவர் சீனியர்ஸ் தே செட்டில்டு இன் ப்ரைமரி ஹெல்த் சென்டர்ஸ் அண்ட் அந்த சென்டரை ஒரு அவ்வளோ அழகாக மேலே கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஒரு குப்பையும் கூலமாக இருந்த ஒரு ப்ரைமரி ஹெல்த் சென்டரை அவ்வளோ அருமையாக மரம் நட்டு ஒரு இது பண்ணி க்ளீன் பண்ணி, ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. அதனால் நீங்கள் படிக்கிறேன்னு சொல்லி சித்திரமும் கைப்பழக்கமும் தான். ஸோ ஒன் ஃபைன் டே நீங்கள் எப்படியே படிச்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா ஒரு வென்ஃப்ளான் கூட ஸ்டார்ட் பண்ண தெரியாமல் போயிடுற நிலமை வந்துடும், ரொம்ப அசிங்கமாக போயிடும். ஸோ அதனால் நீங்கள் ஒரு இந்த இயர் பார்த்தீங்களா, பாருங்கள். இப்படி இல்லையா, யூ ஜாயின் சம்வேர் அண்ட் ரீட். ஸோ ஒரேடியாக 2 years 3 years அப்படின்னு போக போக உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடும். பிஜியாக போய் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்கில்லும் இல்லாமல் போய் ஃபஸ்ட் இயர் எம்பிபிஎஸ் ஜாயின் பண்ண மாதிரி தான் ஒரு ஃபீலிங்கில் இருப்பீங்க. ஸோ அதனால் டோன்ட் லூஸ் யுவர் ஸ்கில். இப்போ நல்லா தரோவாக சிஆர்ஆர்ஐயில் இருந்துட்டு டக்குன்னு எல்லாத்தையும் மறந்து போயிடக்கூடாது. ஸோ அவங்க இந்த மாதிரி பிஹெச்சியில் போய் அப்கிரேட் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் வெரி ப்ரவுட் ஆஃப் தம். ஆர்மி, நேவி, ஸோ மெனி ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் தேர். ஸோ ஆக்சுவலாக ஒரு 3 பேரோட பேரண்ட்ஸ் வந்து ஆர்மியில் இருக்காங்க, உங்கள் கிளாஸ்மேட்ஸ், எக்ஸ் ஆர்மி மேன். ரொம்ப ப்ரௌடாக இருக்குது எனக்கு ஆர்மியில் இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னாலே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். உங்கள் சீனியர்ஸ் இருக்காங்க, ஆர்மி இருக்காங்க, நேவியும் இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி யூ கேன் சாய்ஸஸ் ஆர் தேர். ஒன்லி பிஜி அதுன்னு வந்து இல்லை. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆர்மி காலேஜில் கூட சேர்ந்து யூ கேன் டூ யுவர் பிஜி. ஸோ மணி இஸ் நாட் த ஒன்லி க்ரைட்டீரியா. மணி வேணும் கட்டாயம், பணம் என்பது ரொம்ப அவசியம்தான். ஆனால் பணமே வாழ்க்கை இல்லை. ஸோ அதை முதல்ல மைண்டில் செட் பண்ணிட்டாலே போதும். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த ஃபேஸ்புக்கில் ஃபோட்டோ போடும்போது ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி. எனக்கு இன்னைக்கு கல்யாணம் ஆகிடுச்சு, நிச்சயதார்த்தம் எடுத்து கார் வாங்கினேன் அப்படின்னு போடும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் சக்தி உமையால் சொன்ன மேண்டேட்ரி ஃபோட்டோன்னு அதில் ஒன்றை விட்டுட்டா, அந்த நியூபானை தூக்கி கையில் வச்சுட்டு ஒரு ஃபோட்டோ, மேண்டேட்ரி ஃபோட்டோ அது ஒன்று ஃபேஸ்புக்கில் போட்டாகணும், அதை அவள் சொல்ல மறந்துட்டா. ஸோ பயோடேட்டாவில் எல்லா காலமும் பார்த்தேன்னா ஒரே ஒரு காலம் மட்டும் நான் பார்க்கவே இல்லை. அது என்ன, திரும்பி கூட பார்க்கல. அது நீங்கள் படிக்கிற காலத்துலேயும் நான் அதை பார்த்ததில்லை. வாட் இஸ் அ கம்யூனிட்டி ஆர் கேஸ்ட் தட் யூ ஆர். ஓகே, நான் அதை என்றைக்குமே நான் பார்த்ததே இல்லை. அந்த காலமே நல்லா படிக்கிற பையன், படிக்காத பையன், சுட்டி பையன், ரகலை பண்ணுற பையன், பொண்ணு, அவ்வளோதான். எனக்கு படிக்கலையா அப்போனா நிச்சயம் அவங்க மேலே கொஞ்சம் அதிக கான்சன்ட்ரேஷன், வாங்க தனியாக டெஸ்ட் எழுது, மத்தியானத்தில் எழுது, இதே தான். ஸோ என்னோடய லைஃபே சுற்றி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான். அதுவும் புதுக்கோட்டை போனேன், பரவாயில்ல. மறுபடியும் இப்போ 2 years வீட்டிலேருந்து ஐ எம் ஃபெடப். என்ன பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியலை. ஸோ கம்ப்ளீட்டாக ஹோம் மேக்கர் ஆகிட்டேன் சடன்லி. ஸோ வீட்டில் 2 90 years அப்பாவும் மதரின்லாம் அவங்கள பார்த்துட்டு ஸோ ஹாப்பிலி செட்டில் அப்படி தான் நினச்சிக்கணும். பட் அதையும் நான் ஐ எம் ஃபேஸிங். ஸோ எவ்வளோ நாள் தான் ரிட்டையர்ட்னு ஒன்று ஆகித்தானே ஆகணும். ஓகே, ரைட். ஸோ யூ ஆல் நோ இந்த கம்யூனிட்டி அது இது எதுவும் இல்லாமல் யூ ஜஸ்ட், ஏன்னா நீங்கள் கிராமத்துக்கு போனீங்கன்னாக்க கட்டாயம் அந்த கம்யூனிட்டி பேஸ், ஏன்னா இப்போ அது ரொம்ப ஜாஸ்தியாகிட்டே வர மாதிரி இருக்குது எனக்கு அந்த ஃபீலிங். எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு இருந்ததோ இப்போ ரொம்ப மோசமாயிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்குது இந்த கம்யூனிட்டி பேசிஸ் எல்லாம். ஸோ அந்த நீங்கள் பிஹெச்சி போகும்போது இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸை ஃபேஸ் பண்ணும்போது யூ ஜஸ்ட் பி கேர்ஃபுல் இன் தட் வில்லேஜ் ஆர் எனி ஏரியா யூ ஆர் ஒர்க்கிங், ரைட்? ஸோ ஐ விஷ் யூ ஆல் a grand success in your life and thank you once again. Thank you for those kind words, ma'am. Now I request Professor Dr. Udayaruna ma'am to felicitate Professor Dr. Sariu ma'am. 3 பட்டிமன்ற பேச்சாளிகள், தங்கவேல் அண்ட் உதயருணா அண்ட் மை செல்ஃப். அதனால தான் இது பட்டிமன்ற மாதிரியே இந்த மாதிரி இருக்குது எனக்கு. ஓகே, தேங்க்யூ. Together was our quest to exquisite. And finally, the much awaited day. In crown and robe has come. It's time to flicker the wand and witness the magic. Let's begin the graduation ceremony. 2016வது ஆண்டு மருத்துவ படிப்பில் சேர்ந்து இன்று முழு மருத்துவராக வெளியே செல்லும் உங்கள் அனைவருக்கும்
முதற்கண் எனது வாழ்த்துக்களும், மென்மேலும் நீங்கள் வாழ்வில் முன்னேறி சிறந்த உன்னத நிலையை அடைய எல்லா முயற்சிகளையும் நீங்கள் மேற்கொண்டு வாழ்வில் முன்னேறி நீங்கள் படித்த இந்த கல்லூரிக்கும் நீங்கள் இந்த மருத்துவ படிப்பில் சேர உங்களுக்கு உறுதுணையாக இருந்த உங்கள் தாய் தகப்பர்களுக்கும் உங்கள் ஆசிரியர்களுக்கும் உண்மையுள்ளவர்களாகவும் நீங்கள் இதுகாலம் பெற்ற எல்லா திறமைகளையும் வெளியே சென்று நோயற்றோர்களை நோய் தீர்க்கும் பணியை செய்யும் பொழுது மிகுந்த உற்சாகத்துடனும் அதே சமயம் சேவை மனப்பான்மையுடன் செய்து மென்மேலும் விளங்க என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் ஆசிகளையும் தெரிவிக்கிறேன். இந்த விழாவிலே என்னை பங்கேற்க அழைத்தமைக்கு என்னுடைய நன்றி. நீங்கள் உங்கள் பணியிலே சிறக்கவும் வாழ்வில் முன்னேறவும் சிறு சிறு படிகளாக எடுத்து பிணக்கள் என சொல்லக்கூடிய உன்னத நிலையை நீங்கள் ஒவ்வொரு அடியிலேயும் உங்களுடைய சிறந்த முயற்சிகளையும் எந்த நிலையிலும் உங்களை பற்றி தாழ்வாக நினைக்காமல் மேலும் மேலும் முன்னேறுவதற்கான வழிகளை நாடி செயல்பட வேண்டும் என்று அறிவுறுத்துகிறேன். நீங்கள் படித்த இந்த கல்லூரியை என்றும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். மேலும் உங்களுடைய இளையவர்களுக்கும் உங்களுக்கு முன்னால் படித்து இங்கு சென்ற உங்களுடைய முதியவர்களுக்கும் சீனியர்ஸ் அண்ட் ஜூனியர்ஸ் அனைவருக்கும் நீங்கள் இந்த கல்லூரியில் படித்தீர்கள் என்பதை நினைவில் கொண்டு ஒரு இன்டகிரேட்டட் அப்ரோச்சோட கேபிவிஎன் என்று சொல்வதிலே நீங்கள் பெருமகிழ்ச்சியும் பெருமிதமும் கொள்ள வேண்டும். நான் படித்தது ஸ்டான்லி, ஸோ ஐ கெட் ப்ரைட் வென் ஐ கால் ஐ எம் எ ஸ்டான்லியன். ஸ்டான்லிக்கு ஸ்பிரிட் உண்டு, ஸ்டான்லியன் ஸ்பிரிட்னுட்டு. கேஏபிவிக்கு ஸ்பிரிட்லாம் கிடையாது. த ஒன்லி திங் தட் யூ ஹேவ் இஸ் கேஏபிவிஎன்ஸ் அண்ட் த ஒன்லி திங் தட் யூ ஹேவ் இஸ் எவ்ரி இயர் யூ நேம் யுவர் பேட்ச் differently. I don't know as to what makes you coin all those terms, but that was not there a couple of decades back. But that is existing right now in all the colleges, and you have a batch name to say that ipo unga batch ku, so you have a name, Greek and Latin, but தமிழ் என்று சொல்லடா தலைமருந்து நல்லடான்னு சொல்கிறது போய் இப்போ நீங்கள் க்ரீக்கும் லாட்டினும் பேர் வச்சுருக்கீங்க உங்களுடைய பேட்சுக்கு. பட் எனிவே that is an identity that you have, but the common thread is KAPVN. So each batch has got its own identity and name, but at the same time you are a KAPVN அப்படின்னு சொல்கிறதுல நீங்கள் பெருமை கொள்ளணும். எந்த இடத்துல இருந்தாலும், இந்தியாவில் இருந்தாலும் சரி, வெளிநாட்டில் இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் படித்த இந்த கல்லூரிக்கு பெருமை சேர்க்கணும்னு கூறி வாய்ப்பளித்த உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றியும் வாழ்த்தும் கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. Thank you, sir. I now request Professor Dr. Karnagaran, sir, to felicitate Professor Dr. Sridharan, sir.